दुनिया में बुराई का दौर दौरा है, हर तरफ जो है फिस्को फुजूर का गलबा है, कुफ्र का, फिस्को फुजूर का। और जब बुराई का गलबा होता है तो वो इलाके पर कभी भी अल्लाह का अजाब आ सकता है ना, अजाब आ सकता है। यहाँ आज अगर हम देखें, अभी कारगुजारियां सुनी गई, ये मुस्लिम मुल्क है आप, लेकिन आप बताइए नमाज पढ़ने वालों की तादाद ज्यादा है या बेनमाजियों की ज्यादा है? ये नमाजियों की ज्यादा। हर मोहल्ले में ये एक अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म है, वो भी जिंदा नहीं है। उसके अलावा और जो सैकड़ों हजारों अहकाम, सोचिए कितना दिन। तो यह हर जगह यह हाल है। तो ये अजाब की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, कहीं सैलाब है, कहीं जलजला है, कहीं खाना जंगी है, कहीं बीमारियां हैं। अब हमारे यहाँ आजकल ऐसी बीमारी चली, डेंगू फीवर और चिकनगुनिया, कितने लोग मालूम जरा से देर पे खत्म, ये सब अमराज इस तरीके। तो कहते हैं कि अब फजाइल नमाज में हमने खुद पढ़ी है, अपने सुना, आप लोगों ने सुना होगा, मफहूम यह है हदीस शरीफ का, अल्लाह पाक किसी जगह अजाब भेजने का इरादा फरमाए, कुछ लोगों को देखते हैं जो मस्जिदों को आबाद करते हैं, अल्लाह के वास्ते आपस में मोहब्बत रखते हैं और रात के आखिर हिस्से में उठकर इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो अल्लाह अपना अजाब मौकूफ फरमा देगा। अब आप सोचिए, पूरी हर जगह खतरा, कब कहां अजाब आ जाए कुछ पता नहीं। उस अजाब से बचने के लिए 3 काम बताए गए, मस्जिद को आबाद करना, अल्लाह के वास्ते आपस में मोहब्बत रखना और रातों को उठ करके अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करना। कोई जमात आके ठहरेगी आपकी मस्जिद में तो ये बताइए, जमात ये 3 काम तो जरूर करेगी, खुद भी मस्जिद को आबाद करेगी, गश्त करके आबाद कराएगी, रातों को तहज्जुद पढ़ेगी, अपने लिए दुआ करेगी, मोहल्ले वालों की, और अल्लाह के वास्ते आपस में मोहब्बत भी होगी। तो जमात का आना आप किसी मोहल्ले में, मस्जिद में ऐसे है, अल्लाह को कोई अजाब को मौकूफ कराने वाली जमात है ना। लेकिन 12 महीने हर मस्जिद में जमात नहीं रह सकती, घर वालों को भूखा जाने वाले, ये ह्यूमन नेचर है। ये अगर रोज किसी को मछली, रोज मुर्गा खाने को दिया जाए, हर दोनों वक्त, तीनों टाइम, तो उसको फिर तय होने लगेगी देख कर, है ना, उसको तो चेंज चाहिए। तो अगर मुस्तकिल जमात पड़ जाए पूरे 12 महीने मस्जिद में, तो उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। तो अजाब से बचने की दूसरी शक्ल अल्लाह ने यह जाहिर फरमाई है, जमात आए तो खूब उसकी नुसरत करें, उसका वेलकम करें, उसका साथ दें, और समझे ये तो रहमत उतरवाने वाली जमात है, खूब उसकी नुसरत। और उसके बाद कहते हैं भाई मस्जिद की जमात बनाए, ताकि 12 महीने मस्जिद की जमात अगर मजबूत बनी रहेगी और ये 5 अमाल करेगी, तो उसमें मस्जिद की आबादी की मेहनत, जैसे बताया जा रहा 2.5 घंटे मस्जिद के ये अमाल तो मस्जिद की आबादी के लिए, तो उससे अल्लाह का साथियों में आपस में मोहब्बत भी होगी, तहज्जुद में भी साथी। मेवात में हमने देखा कि मेवात की बाद मस्जिदों में लोग ऐसे तहज्जुद पढ़ते हैं जैसे फजर की नमाज में ऐसे आते, इतना एहतमाम करते हैं, ऐसे रातों को अल्लाह के सामने है दुआ मांगते। तो इंशाअल्लाह ये जो 2.5 घंटे की जो मेहनत है, ये तो आप देखिए, अगर आपकी लाखों मस्जिदों में मस्जिदवार जमात बना करके और अगर इन अमाल को जिंदा किया जाए, तो बताइए पूरा मुल्क अजाब से महफूज हो जाएगा, और अल्लाह की कितनी खैरें और रहमतें और बरकतें उतरने का ये जरिया बनेगा ये अमाल। বলেন যে দুনিয়াতে যত বেশি ফিতনা ফাসাদ, গুনাহ, মাসিয়াত হতে থাকে, তত বেশি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের আযাব বিভিন্ন আকৃতিতে বিভিন্ন সূরাতে আসতে থাকে। যেমন প্লাবন হয়, টর্নেডো হয়, দুর্ভিক্ষ হয়, মহামারী হয়, বিভিন্ন ধরনের আযাব, এগুলো মানুষের কামানো নিজের আমলের কারণেই এগুলো আসতে থাকে আসমান থেকে। তো বলেন যে এই সমস্ত বিভিন্ন আযাব থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের কিছু আমল বাতলায় দিয়েছেন। বলেন যে এই সমস্ত আমলের ভিতরে, ফাজাইলের কিতাবের ভিতরে আপনারা পড়েছেন হয়তো, যে 3টে কাজ যে জায়গায় হয়, তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই এলাকার মানুষকে আসমানি আযাব থেকে মুক্তি দান করেন, নিরাপত্তা দান করেন, তাদের উপরে আসমানি আযাব আসে না। একটা হচ্ছে যারা মসজিদ আবাদ করে, দ্বিতীয় হচ্ছে যারা পরস্পর একে অপরের সঙ্গে মহব্বত করে, তৃতীয় হচ্ছে যারা শেষ রাত্রে ইস্তেগফার করে। তো বলেন যে মোহতারাম ভাই বুজুর্গ, এই 3টা আমলকে আমাদের থেকে একত্রিত করতে চাই, তাহলে এমন কোন একটা আমলের ভিতরে আমাদেরকে ঢুকতে হবে, এমন একটা আমলকে অজীবে আনতে হবে যে আমল দ্বারাই এই 3টা কাজ অজীবে চলে আসে। বলেন যে এখন আপনাদের এলাকার জন্য কোন একটা জামাত আছে, তো ওই জামাত হয়তো এই 3টে কাজ করতে পারে, তারা এরকম মসজিদ আবাদ করতেছে, তারা একে অপরের সঙ্গে মহব্বত করতেছে, রাত্রে তারা এরকম ভাবে ইস্তেগফার করতেছে, একটা জামাত, চলন্ত জামাত, তারা এই আমলগুলো করতে থাকে। কিন্তু একটা জামাত তো সারা বছর একটা মসজিদে থাকতে পারে না, কারণ একটা জামাত যদি নাকি চলতি জামাত যদি নাকি এক মহল্লায় সবসময় থাকে, সারা বছর থাকতে চায়,
তাহলে অল্প দিনের ভিতরে এলাকার লোকজন বিরক্ত হয়ে যাবে। তাহলে মানুষের জন্মগত অভ্যাসই হচ্ছে যে মানুষ একটু পরিবর্তন চায় এবং মানুষ এক জিনিসকে বেশি সময় বরদাস্ত করতে পারে না। তাই প্রতিদিন যদি কেউ গোস্ত খায় তো অল্প দিন পরেই গোস্ত তার কাছে আর ভালো লাগবে না, খারাপ মনে হবে। প্রতিদিন যদি কেউ মাছ খায় তো অল্প দিন পরে তার রুচি পরিবর্তন করার জন্য তার মাছ আর ভালো লাগবে না, পরিবর্তন চায়। এই জন্য বলতেছেন যে যদি নাকি আমরা কোন আগতক জামাতকে ইস্তেকবাল করে সবসময় রাখতে চাই মসজিদে, তাহলে তো রাখতে পারবো না, অল্প দিনের ভিতরে এলাকার লোক বিরক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের নাকি মাকামে কাজ চালু করি, মসজিদ ওয়ার মেহনত চালু করি। মসজিদ ওয়ার মেহনতের ভিতরে কিছু কাজ তো মাসিক আছে, কিছু কাজ সাপ্তাহিক আছে, কিছু কাজ আছে দৈনন্দিনের কাজ। আর দৈনন্দিনের কিছু কাজ আছে যে কাজগুলো আমরা বাড়াতে পারি, অল্প থেকে শুরু করে নিয়ে অনেক এরকম ভাবে লম্বা সময় পর্যন্ত করতে পারি। বলেন যে মেওয়াতে তো আলহামদুলিল্লাহ এখন এমনই পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে যে অনেক মসজিদে 24 ঘন্টার তরতিব কায়েম হয়ে গেছে। শেষ রাত্রে তো তাহাজ্জুদের জন্য এত পরিমাণে মুসাল্লিরা মসজিদে আসে যে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়নেওয়ালাদেরকে দেখে মনে হয় যে ওনারা ফজর ওয়াক্তের নামাজ পড়তেছেন। তা বলেন যে যারা মসজিদ আবাদির মেহনত করতেছে, সারাদিন মহল্লার ভিতরে কাজ করতেছে, মসজিদের ভিতরে তালিম করতেছে, আর ইমানে কিনে কথা বলতেছে, ইস্তেকবাল করতেছে, তো পরস্পর মহব্বত তৈরি হচ্ছে, একে অপরের সঙ্গে মহব্বত তৈরি হচ্ছে, মসজিদ আবাদ হচ্ছে, ইস্তেগফার করা হচ্ছে। এছাড়া তো আল্লাহর যে সমস্ত আযাব দুনিয়াতে আসার কথা, এই আযাবগুলো সব উঠে যাবে, আযাবগুলো সব উঠে যাবে। এই জন্য বলেন যে আসলে মসজিদ আবাদির মেহনতকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই জামাতের বিকল্প হিসেবে দিয়ে দিয়েছেন, যে 24 ঘন্টা এই মসজিদ আবাদের মেহনতকে আমরা চালু রাখতে পারি। যদি নাকি 2.5 ঘন্টা দিনেওয়ালা এক জামাত সকালে হয়ে যায়, ওনারা 2.5 ঘন্টা মসজিদ আবাদ করতেছেন, এরপরে আরেকটা জামাত হয়ে গেল, এরপর আরেক জামাত হয়ে গেল, এভাবে সারাদিন সারা রাত এরকম ভাবে ধারাবাহিক সাথী নূতন নূতন সাথী আসতে থাকবে, তারা মেহনত করতে থাকবে। দাওয়াত তালিম ইস্তেকবালের সূরাতে মসজিদের ভিতরেও মেহনত হচ্ছে, মসজিদের বাইরেও মেহনত হচ্ছে, দিনের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে, মসজিদ আবাদ হচ্ছে, আর এর দ্বারা মহব্বত বাড়তেছে, ইস্তেগফার করা হচ্ছে। এর দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যে আযাব দুনিয়াতে পাঠান গুনাহের কারণে, এই সমস্ত আযাবগুলোকে রুখে দেওয়া যাবে। এই জন্য মোহতারাম বুজুর্গ, আমরা সবাই নিয়াত করি যে আমাদের মহল্লাতে, আমাদের মসজিদের ভিতরে আমরা 24 ঘন্টা মসজিদ আবাদির মেহনত করবো। ये रोजाना की मेहनत ऐसे है देखिए, जैसे एक खतरा है, पत्थर पर अगर खतरा खतरा गिरता रहे, रोज की मेहनत, घर घर की मुलाकातें, मस्जिद को आबाद करने की मेहनत, ये ऐसे है जैसे खतरा खतरा अगर पत्थर पर रोज गिर रहा, हर वक्त गिर रहा है तो गड्ढा हो जाता, पत्थर पर निशान पड़ जाता है। और जोश में आके एक बार 50 बाल्टी पानी बहा दें, फिर छुट्टी कुछ भी नहीं होने का। तो ये रोजाना की मुलाकातें, रोजाना की मेहनत, 2.5 घंटे की मेहनत, ये खुद पूरे माहौल को बदल देगा, जो है पूरे माहौल को बदल देगा, घरों को बदल देगा। हाँ, और जो करेगा उसको भी बदल देगा। उससे जो रोज दावत देंगे, रोज अपना 2.5 घंटे फारिग करेंगे, उनकी अपनी जिंदगी बदल जाएगी, उनके अंदर तब्दीली आएगी। जो है বলেন যে মোহতারাম বুজুর্গ, ধারাবাহিক যে আমল করা হয় ওই আমলের একটা প্রভাব পড়ে। বলেন যে একসঙ্গে আপনি 100 বালতি পানি কোথাও ঢেলে দিলেন, এই পানির তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না পাথরের উপরে। কিন্তু যদি প্রতিদিন এক এক ফোঁটা পানি পড়তে থাকে, ধারাবাহিক পানি এক জায়গায় পড়তেছে, ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়তেছে, তো শক্ত পাথরও এক সময় স্থির হয়ে যায়। এইভাবে যদি নাকি আমরা প্রতিদিন দাওয়াতের মেহনত করতে থাকি, মহল্লার ভিতরে মসজিদ আমাদের মেহনত করতে থাকি, দাওয়াতের হালকা যার দ্বারা এরকম ভাবে আমরা দাওয়াত দিতেছি, আমার এতিম বনবে, যে দাওয়াত দিবে তার এতিম বনবে। আর যাদের সামনে এই দাওয়াতের কথা বলা হবে তারাও শোনার দ্বারাই মোমেন হলে তাদের উপকার পৌঁছাবে। এভাবে আমরা যে সময় নাকি মহল্লার ভিতরে প্রতিদিন মসজিদ আবাদির মেহনতের দ্বারাই দাওয়াত তালিম আর এরকম ভাবে ইস্তেকবালের তরতিবে মেহনত যে সময় নাকি করতে থাকবো, তো মসজিদ আবাদ হতে থাকবে, আমাদের ইস্তেহাদ বাড়তে থাকবে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 24 ঘন্টা এরকম আবাদ করার একটা পরিবেশ তৈরি করে দিবেন। हमारा ताल्लुक चूंकि इलाज मुआलजे से है, तो हमारे यहाँ बताते हैं तिब में कि नजला जो है, जो ज़ईफ उज़ होता है, कमजोर उज़ होता वहीं पे गिरता है, नजला जो होता है उनका काम। तो उसके लिए बताते हैं कि अगर रोजाना कोई सुबह सुबह 5 बादाम और 5 काली मिर्च या सफेद मिर्च खा ले और 1 सेब खा ले अपना, तो उसका दिमाग में कुव्वत आ जाएगी, नजला नहीं गिरेगा, उसको नजला उत्पन्न नहीं होगा और न खांसी होगी न उसको नजला होगा। तो अब उसमें जैसे मैंने बताया ना, अल्लाह ने चीजों में तासीर रखी है, सेब में तासीर है, बादाम में तासीर है, काली मिर्च में। तो अगर अल्लाह ही ने तासीर रखी है, अगर इसको जो रोजाना पाबंदी से इस्तेमाल करेगा तो इन बीमारियों से बच जाएगा, नजला, जुकाम, खांसी, जो ठंडक का असर हो जाता है ना, तरीके से। तो उसी तरीके से कहते हैं, अब अगर कोई आदमी सोचे कि लाओ 50 बादाम एक ही दिन खा लो और 1 किलो से एक दिन खा लो, बाकी छुट्टी, तो अभी तो उसका क्या असर होगा? अगर 50 बादाम या 100 बादाम एक ही दिन खा लेगा तो लोग नुकसान हो जाएगा उसको। तो लेकिन अगर 5 ही बादाम खाए और 6 महीने तक खाता रहे,
एक सेब खाए, रोज एक सेब खाता रहे अपना, तो चेहरे पर उससे सुर्खी आ जाएगी, दिमाग में कुव्वत आ जाएगी, दिमाग इस बीमारियों से बच जाएगा। तो ये अमाल जो बताया जा रहा है, रोजाना की मेहनत, 2.5 घंटे की मेहनत, रोज ये अमाल करना, तालीम करना, ये 5 अमाल अगर रोजाना इसको जितना एहतमाम से करेगा, रूहानी एतबार से कुव्वत आ जाएगी, उसके ईमान में कुव्वत आ जाएगी, अमाल में शौक पैदा हो जाएगा, आखिरत की फिक्र आ जाएगी, और उसके बाद माहौल के गलत असरात से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमा देगा। বলেন যে আমি যেহেতু চিকিৎসক, সেই হিসেবে চিকিৎসাবিদ্যার উপরে একটু স্বাভাবিকভাবে আমি আপনাদেরকে বলি। দেখেন যে মানুষ যদি সর্দি হয়, সর্দি হওয়ার কারণ কি? দুর্বলতা, দেমাগের কমজোরি, দেমাগের কমজোরির কারণে আস্তে আস্তে সর্দি হয়। তো চিকিৎসাবিদরা বলে যে এই জায়গায় যদি নাকি তুমি সর্দি থেকে বাঁচতে চাও, তাহলে প্রতিদিন 5টা বাদাম খাও, আর এরকম ভাবে কালো জিরে আছে যে কালো জিরে 5টা কালো জিরে খাও, আর একটা আপেল খেয়ে নাও, তাহলে এর ভিতরে গরমি আছে। আর যদি নাকি তুমি ধারাবাহিক খেতে থাকো, তো আস্তে আস্তে তোমার শক্তি বাড়বে। আর যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিনিসের ভিতরে কিছু আসর রাখতেন, সেই 5টা বাদাম, 5টা কালো জিরে আর এরকম ভাবে একটা আপেল যদি নাকি তুমি খাও প্রতিদিন, তো আস্তে আস্তে তোমার ভিতরে এরকম ভাবে শক্তির সঞ্চয় হবে, আর এক সময় দেখা যায় তোমার এরকম সর্দি হবে না। কিন্তু কেউ যদি নাকি ধারাবাহিক না খেয়ে একসঙ্গে যদি নাকি 100 বাদাম একদিন খেয়ে নেয়, 100 কালো জিরে খেয়ে নেয়, আর 1 কেজি আপেল যদি নাকি কিনে খেয়ে নেয়, এর দ্বারা কিন্তু তার তত বেশি কি হবে না, উপকার হবে না। এমন হতে পারে যে রাত্রে স্বপ্নদোষ হয়ে যাচ্ছে একদিন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে যে সর্দি আবার তার হবে। কারণ যে শক্তি ধারাবাহিক প্রতিদিন খাওয়ার দ্বারা আসতো তার ভিতরে, ওই শক্তি তার আসতেছে না। অতিরিক্ত একদিন খাওয়ার দ্বারা একদিন শক্তি আসতেছে, কিন্তু এই শক্তিটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এবং যদি নাকি আমরা মহল্লার ভিতরে মসজিদ আবাদীর মেহনতের মাধ্যম দিয়ে 2.5 ঘন্টা কম বেশি সময়, 1 ঘন্টা পরিমাণ সময় দিয়ে যদি নাকি দাওয়াত, তালিম, এরকম ভাবে খেদমত, ইস্তেকবাল, এই সমস্ত আমলগুলো যদি নাকি আমরা করতে থাকি, তাহলে ধারাবাহিক এই আমল করার দ্বারাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দ্বীনের উপরে চলার একটা শক্তি দান করবেন। আর বাহ্যিক ভাবে যে সমস্ত খারাপিগুলো আসতেছে, তো ওই খারাপি কখনো আমাদের ভিতরে ঢুকতে পারবে না। কারণ শরীরের ভিতরে যে সময় শক্তি থাকে, তো প্রতিরোধক ক্ষমতা থাকে। আর যদি নাকি শক্তি না থাকে, তো বিভিন্ন ধরনের জীবাণু শরীরের ভিতরে ঢুকে পড়ে। মেহমান একটু আগে বলতেছিলেন, ভুলে গেছিলাম আমি, যে আমাদের দেশে তো এখন বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক রোগ হচ্ছে। তার মূল কারণ কি? কারণ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মাসিয়াত, বিভিন্ন ধরনের গুনাহ। এই সমস্ত গুনাহের কারণে যে সমস্ত এরকম ভাবে রোগ ব্যাধি আসছে, এই সব রোগ ব্যাধির প্রতিরোধক ক্ষমতা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমলের ভিতরে রেখে দিয়েছেন। আমরা যদি নাকি প্রতিদিন মেহনত করতে থাকি, তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত রোগ ব্যাধি থেকে আমাদেরকে হেফাজত করবেন, দুনিয়া এবং আখিরাতের ভালোই আমাদেরকে দান করবেন।